नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानीटी आरंभ करवा। कली हुडी सासु और नणंद कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। कैलाश बाबू बजारू फेरी घर भितर प्रवेश करने समय आज तांकु टिके अजब अनुभूति है। हाथ में पिंधिथिबा घंटार समय देखती तो 6टा बाजिलाणी आउ संध्या भी है। हठात नजर पड़ा घरर तुलसी चौरा उपरे संध्या हेलाणी अथच संध्या धूप दि जाई न थाए। एमिति तो केबे हेनी। समय अनुसार सबुदिन संध्या धूप दिया सरी जिबार हेले आज घर भितर प्रवेश कले घरटा पूरा शांत लगुथाए। टिके कानेइबारु केही जणे कांदिबार शुणागला। किछि समय बसिबा परे पाखरे काहाकू न पाइबारु कैलाश बाबू मालती 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 हेउछंती कैलाश बाबूकर धर्मपत्नी। केही न शुणिबारु कैलाश बाबूଙ୍କ राग टिके बढ़ीगला। एपटे कैलाश बाबूଙ୍କ पाटी नंदिनी जे कि कैलाश बाबूଙ୍କ बोहू निज रूम्रु बाहर को तरबर हो धाई आसला। नंदिनी कहला, बापा आपण केतेबेले आसिले? कैलाश बाबू, मालती कुआडे जाइछि? नंदिनी, बोऊ एइठी तो थिले। कैलाश बाबू कहले, एइठी माने? मु आसिबार अधे घंटा हेलाणी, काहे ताकू तो मु देखिनी। बाहर पटू मालती आसिबार देखी नंदिनी निज मुंडरे पड़िथिबा ओढ़ना को आउ टिके आगकू टाणिला। मालती कहले, अरे तमे केतेबेले आसिल? कैलाश बाबू, मु कुआडे जाइथिली कि? मालती, खाली रे रागुछ काहींकी? कैलाश बाबू, कुआडे जाइथिल? मालती कहले, कुआडे जिबी, एई चंपा पाखरे बसिथिली आउ। कैलाश बाबू कहले, घर काम भूली चंपा पाखरे बसिथिल? मालती कहले, एमिति टिके कथा हेउथिली आउ। कैलाश बाबू, बोहू? नंदिनी, आज्ञा बापा। कैलाश बाबू, आज संध्या काहींकी दिया जाए नहीं? मालती कहले, कौन हला? मो ठाकुर आज धूप पाई नाहंती। कैलाश बाबू, से कथा मु तमको पचारुची। मालती नंदिनी को चाहि कहले, नंदिनी, धूप कहीं दिया हैनी? मु देखुची आजिकाली तोर मन आउ कामरे लागुनी। दिन राति खाली सेई रूम भितर पड़ी रहूचु। एतिकी कथारे नंदिनीर आखिरु लुह झरिबाकू लागिला। मालती कहले, ए माँ, राणी माँ का आखिरु लुह बोही आसिला। कैलाश बाबू उच्च स्वरे कहले, मालती मालती, कौन हैला बा? संध्या धूप देनी? मो तुलसी चौरा आज खाली पड़ी। ए कौन करुछि कि? धूपटिए देई पेलानी? नंदिनी कोहभरा कंठरे कहला, आपण तो मना करिसेंती जे ऋतुस्राव समय ठाकुर घरे 5 दिन पर्यंत प्रवेश निषेध। मालती कहले, कौन हैला? तू मो मुहरे जवाब देबू? तोर एते साहस? कैलाश बाबू कहले, मालती, भूल तांकर नुह, भूल तमर। ए समय से तो पूजा करि परिबेनी, एथिरे तांकर भूल कौन रहिला? मालती, हाँ, एबे सबु दोष ही मोर दियो। कैलाश बाबू कहले, अरे दोष कौन, छाड़ से कथा। बोहुमा तमे भितर को जाओ। मालती कहला, रह, रूम को नहीं, रोसई घर पाखक आसे। रोसई सिना करबनी, हेले पनीपरिबा काटी पारिब तो? नंदिनी, आज्ञा बोऊ। कैलाश बाबू, नियो बोहू, ए परिबा ब्यागटा नियो। परिबा ब्याग धरी नंदिनी निजर लुह को रोकी रोसई घर आड़े चलिला। कैलाश बाबू कहले, मालती, ए सब कौन? खाली रे काहींकी बोउटा उपरे गरगर हेउच? ऋतुस्राव समय तांकर, आउ तमे तो बेस भलसे जानिछ ए समय केते कष्ट आउ पेट बथा भी। मालती कहला, किछि नाही, मु ठीक जानिछि, ए सब आर बाहाना। जाओ देखिब से चंपा बोहू को केते सुंदर काम करी प्रशंसार पात्र हेउछि, आउ चंपाटा आराम रे खाई पी। कैलाश बाबू, बुझिल मालती, बाहरे बसी पर घर कथा हेई हेई तम मुंडरे थिबा सबु बुद्धि नष्ट हो गलानी। अरे काहाकू काहा सह काहींकी तुलना करुछ? मालती कहला, हाँ हाँ, तम साधुवाणी तम पाखरे रख। कैलाश बाबू कहले, तमे तो रागुछ आउ। अरे ए साही रे आम बोहूटू काहा बहु अधिक पाठ पढ़िछि कहल? मालती कहले, तम पाठ तम पाखरे रख, पाठ पढ़िले कौन हेब, घर काम करवा दरकार ना। कैलाश बाबू कहले, मालती, तमे भी तो नुआ नुआ ए घर को जेबे आसीथिल एमिति ही थिल ना? मालती कहला, हाँ हाँ, तम माँ को कड़ा तागिद आउ तांक नियम मो प्राण नहीं जाउथाए, एबे से शासन किए सहिब? कैलाश बाबू कहले, से कथा नुह मालती। मालती कहला, हाँ हाँ, तम कथा सेतिकी रख, मु जाउछि रोसई करिबि, डेरी हेलाणी। रोसई घर पाखक गला बेलकू नंदिनी धीरे बसीछि। मालती कहला, आलो, धीरे बसुछु कौन, परिबा जग काटुनु। नंदिनी कहला, बोऊ, पनिकिटा भितरे अछि। मालती कहला, हाँ हाँ, जानिछि। भितरु पनिकिटा आनी नंदिनी पाखरे रखिले। शीघ्र शीघ्र काम करे, किए कहिब लो माँ, आसिला बेले बाप घरु टिके काम शिखिकी आसी नाही। नंदिनी किछि न कही चुपचाप परिबा काटिबारे लागिला। मालती कहला, हाँ हाँ, सेतिकी थाउ, दे, 3 जण मनीष खाइबे जे केते काटुछु। मालतीर कथा शुणिया बेले हठात नंदिनीर आंगुठी पनिकिटा बाजी आंगुठीटा टिके कटिगला। नंदिनी, आह। मालती कहला, आलो कौन हला, आंगुठीटा को काटिदेलु कि?
କାମରେ ମନ ଥିଲେ ତ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ନା ଟିକେ କଟିଛି। ମାଳତୀ ହଁ ଟିକେ ହେଇକି ବେଶୀ। ତୋ ଉପରେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଲେ ବି କଷ୍ଟ। ମାଳତୀ ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ନନ୍ଦିନୀ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ଖଟଟା ଉପରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ପରିବାର କଥା ମନେ ପକାଉଥାଏ। ଦିନ ଯାକ ଋତୁସ୍ରାବର ପେଟ ବଥା ଆଉ ଏବେ ଶାଶୁର କଟୁ ବଚନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବି କାଟିଦେଲା। ରୁମ୍ ଭିତରେ ନିଜେ ନିଜ ସହ କଥା ହେଉଥାଏ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଲୁଚାଇ ହସୁଥାଏ। ବାହାଘରର ମାତ୍ର 7 ମାସ ହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ସବୁ କଥା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖଟରୁ ଉଠି ଯାଇ ମୁହଁଟାକୁ ଧୋଇ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ବସି ରହିଲା ପରେ ନିଜ ଆଲମାରି ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଗୋଟେ ବାହାର କରି ହାତରେ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଖିରୁ ପୁଣି ଲୁହଧାର ହୋଇ ବହି ଆସିଲା। ନିଜ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ଏକୁଟିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ନନ୍ଦିନୀ ନିଜ ଆଲମାରିରୁ ବାହାର କରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଜିନିଷଟା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେଥିରେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦିନେ ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ଆଜି ସେ ସବୁ ଆଲମାରିର ଗୋଟେ କଣରେ ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ମାଟ୍ରିକରୁ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ନିଜର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ହାତରେ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଛି। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଜି ନନ୍ଦିନୀ ନିଜେ ନିଜ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ହଠାତ୍ ରୁମ୍ ଭିତରଟା ନିଃଶବ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଦେଖେ ତ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ନିଜର ଅବିକଳ ମଣିଷଟିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ମୋତେ? ମୁଁ ତୋ ବିବେକ। ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ତୁ? ମୁଁ ତୋ ବିବେକ କହୁଛି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ହା 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 ହା। ନନ୍ଦିନୀ ହସେ, ଆହୁରି ହସେ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ନିଜକୁ ଥରେ ଦେଖେ, କ'ଣ ଥିଲୁ କ'ଣ ହେଲୁଣି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ରୂପରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ପରଖିଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ରୂପରଙ୍ଗ କଥା କହୁନି ଲୋ, ମୁଁ ତୋ ମନର ସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସଜ ଶେଫାଳିଟା ଫୁଟିବା ଆଗରୁ ଝରିଗଲା? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ସବୁ ଶେଫାଳି ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଝରିବା ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ମାନେ ତୁ ଭାବି ନେଇଛୁ ଏହା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଏ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ନିହିତ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କି ଭାଗ୍ୟ କି ଭବିଷ୍ୟତ? ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଆଗରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା। ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ଯେତେ ହେଲେ ଆମେ ଝିଅ, ଆଉ ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନି। ସବୁ କଥା ବହିରେ ସୀମିତ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ତା ମାନେ ତୋର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା କ'ଣ ଭୁଲ ଅଟେ? ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଏ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଜି ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଝିଅ ଜନ୍ମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ। ଆରେ ଝିଅ ଜୀବନ ମାନେ କ'ଣ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ସୀମିତ? ରୋଷେଇ ଘରଠୁ ପରିବାର ସେବାରେ ସୀମିତ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଏ କେମିତିକା ନ୍ୟାୟ? ଗୋଟେ ନାରୀଠୁ ହିଁ ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଆମେ ଝିଅ, ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଅବହେଳିତ ହେଇ ଜନ୍ମିଥାଉ। ଜୀବନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ। ବୟସର ବିଗୁଲ ବାଜିରେ ଏ ସମାଜ କୁହେ ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ତେବେ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। କିଛି ଅଲଗା ହେଇନଥାନ୍ତା, ବରଂ ଏ ସମାଜ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା, ତୋ ଚରିତ୍ର ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେତେବେଳେ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜି ଏମିତି ନଥାନ୍ତି ନା। ଏମିତି ନୁହଁ, ବରଂ ଆହୁରି ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବେସାହାରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଏବେ କିଏ ସାହାରା ଯେ ମୋର? ତୁ ନିଜେ ନିଜର ସାହାରା। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ହାରିବା ଭୟରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଗଲୁ ତେବେ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ? ସବୁ କିଛି ଆଜି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମରିବାକୁ ବି ଚାହିଁଲେ ମରିପାରିବିନି। ଏତେ ବି ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ ମୁଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହଁ, ବରଂ ସମୟ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବ ଏହା ଭାବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନନ୍ଦିନୀ, କି ସୁଯୋଗ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବିବା ଭୁଲ। ବେଳେବେଳେ ତତେ ମୋ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନାରୀ ତୁ ନାରାୟଣୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଲଢ଼ିବେନି। ହଠାତ୍ ମାଳତୀର ଡାକରେ ନନ୍ଦିନୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଖିଟା ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ଆଗରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତିଛବିଟା ଆଉ ନାହିଁ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ଆଲୋ, ଏ ସଞ୍ଜବେଳଟାରୁ ଶୋଇଛୁ ନା କ'ଣ ବା? ତୋ ଆଖିରେ କେତେ ନିଦ ବା? ମାଳତୀର ଡାକ ଶୁଣି ନନ୍ଦିନୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ହାତରେ ଧରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାକ ଆଲମାରି ଭିତରେ ରଖି କବାଟ ଖୋଲିଲା। କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ଦେଖେ ତ ମାଳତୀର ରାଗ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ମାଳତୀ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଆଲୋ, କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବା କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ? ଡାକି ଡାକି ମୋ ତଣ୍ଟି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ନନ୍ଦିନୀ ଟିକେ ସମୟ ନୀରବ ରହି କହିଲା, କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ବୋଉ? ମାଳତୀ କହିଲେ,
କାମ କ'ଣ? ରାତି ଆସି 9ଟା ବାଜିଲାଣି, କେହି ଖାଇବେନି କି? ତୋ ପାଇଁ ରହିବେ ନା କିସ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଉ? ମାଳତୀ କହିଲା, ଆସେ ଆସେ ଖାଇବୁ ଆସେ। ନା ତୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ବାପା ଖାଇସାରିଲେଣି କି? ମାଳତୀ କହିଲେ, ନାଇଁ ତ, ତୋ ପାଇଁ ରହିବେ। ଖାଇକି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିଖାକୁ ଆଣିବାକୁ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମାଳତୀ କହିଲା, ଆଲୋ ଆଲୋ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ଯେ ତତେ କହିକି ଆସିବ ନା କିସ ବା? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ମୁଁ ଏମିତି କେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ? ମାଳତୀ କହିଲା, ଘରଟାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିଲୁ ତ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ? ମାଳତୀ କହିଲା, ଖାଇବୁ ଯଦି ଆସେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋକରେ ରହିପାରିବିନି। ନନ୍ଦିନୀ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଚୁପଚାପ କିଛି ନ କହି ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନ ଖାଇ ରହିବ? ତା ଛଡ଼ା ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କି? ହାତଟା କାଟି ଦେଇଛି, ଏବେ ଖାଇବ କେମିତି? ଚାମଚେ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଲା। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ମାଳତୀ କହିଲେ, ଆଲୋ, ଖାଉନୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାରିକି କ'ଣ ରଖୁଛୁ? ଶୁଣେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖା, ଆଉ ବାସନ ଯାକ ଧୋ। ମୁଁ ତେଣେ ଯିବି, କ'ଣ ଟିକେ କରିବି, ଆସିଲେ ମୋ ମା ଖାଇବ। ମାଳତୀର କଥାକୁ ଶୁଣି ନନ୍ଦିନୀ ହାତକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲା, ଆଉ 2 ଟୋପା ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ହାତରେ ପାଣି ବାଜି ପୋଡ଼ିଲା, ହେଲେ ବି ସେମିତି ଧୋଇଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଦାଉ ଦାଉ ଚାନ୍ଦକୁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ, ସେମିତି ହୁଏତ ଆଜି ନନ୍ଦିନୀର ଏ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ବାସନ ମାଜିବା ପରେ ରୁମ୍କୁ ଆସି ହାତଟାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଲଗାଇ ଖଟଟା ଉପରେ ଆଖି ପକାଇ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଶା ଅଛି ଯେ କେବେ ନା କେବେ କେଉଁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ସକାଳ ଆଣିବ। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ଟା ରିଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛାଇ ନିଦ ଲାଗିଥିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତି 11ଟା। ଏ ସମୟରେ କିଏ କହି ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଭିଷେକର ଫୋନ୍ ଆସିଛି। ଅଭିଷେକ ହେଲେ କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ନନ୍ଦିନୀର ସ୍ୱାମୀ। ରାତି ଆସି 11ଟା ହେଲାଣି, ଏ ସମୟରେ କଲ୍? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହ। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, କ'ଣ କରୁଛ? ମୋବାଇଲଟାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କାହିଁକି କରିକି ରଖିଥିଲ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଆରେ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଦିଦି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବାକୁ, ଆସିଗଲେଣି ନା କ'ଣ? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ହଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ନନ୍ଦିନୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇ ଆସିଲି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଏଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି। ସାରା ଜୀବନ କ'ଣ ଏମିତି ରହିବି? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଶୁଣା ଯାଉଛି କି? କ'ଣ କରୁଛ? ନିଦ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ବୋଧେ ଆଉ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ନା ନା, କୁହ। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ହଁ ପଚାରୁନ। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ମୋତେ ବାହା ହେଇ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ନା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ କହିବି, କି ଉତ୍ତର ଆଉ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଆଜି? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଶୁଣ ନନ୍ଦୁ, ତରତରରେ ଆମ ବାହାଘରଟା ହେଇଗଲା। 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଲେନି। ଏହା ଭିତରେ ତମର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା, ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ, ମୋର କି ଇଚ୍ଛା ଯେ? ତମ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇକି କଥା ହେଉଛ। କିଏ କ'ଣ କହିଛି କି ମୋ ଧନକୁ? ନନ୍ଦିନୀ, କିଏ କ'ଣ କହିବ? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ। ଆଉ ବୋଉ କିଛି କହିଛି କି? ଆରେ ନା, ସେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ? ଆଚ୍ଛା ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ନନ୍ଦିନୀ, ନା ନା। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, କାଲି କଥା ହେବା। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, କାଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ହେବ। ରହୁଛି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ହଁ। ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, କେବଳ ଖାଲି ହଁ। ମୋବାଇଲକୁ ଖଟଟା ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇ ଚେଇଁ ରହିଲା। ରାତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଭରା ମନରେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇସାରିଛି ଦେଖି ଲୁହର ସାଗରରେ ଢେଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଆଖିର ପରଦା ଆଉ ପଡ଼ୁନି। ତୁହାକୁ ତୁହା ଲୁହର ଢେଉ ଯେମିତି କୂଳ ଲଙ୍ଘି ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର କରିଦେଉଛି। ମନ ଭିତରେ ସେ ନୀରବ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଏକୁଟିଆ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଖୋଜୁଥାଏ ତା ଉତ୍ତର। 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ତା କାହାଣୀକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି। ଭାବିଥିଲା ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଛି, ସେ ତ ବୁଝିବେ, ହେଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଲୁହ ରହୁନଥାଏ। ଶେଷ ଆଶାର କିରଣଟେ ଭାବିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ସେ ଆଲୁଅଟା ବି ଲିଭିଗଲା। ଆଖି ଲୁହରେ ଗାଲଟା ପୂରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭିଜା ଆଖିରେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଚାନ୍ଦଟା ଆଜି ନୀରବି ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇସାରିଥିଲା। କାନରେ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ବାଜିବାରୁ ନନ୍ଦିନୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ
ସମୟ 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୁହଁ ଧୋଇ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ। କୈଳାସ ବାବୁ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଳତୀ ଯେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ସାରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମାଳତୀ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ? ସେଇଠି ରହ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ବୋଉ? ମାଳତୀ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଲୋ ବେଳ ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି, ତୋ ନିଦ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଲା? ରାତି ସାରା କୋଉ ମରଦ ସହ ଗପୁଥିଲୁ ବା? କୈଳାସ ବାବୁ କହିଲେ, ମାଳତୀ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବ। ମାଳତୀ କହିଲେ, କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିବି? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ବୋଉ। ମାଳତୀ କହିଲା, ମହାରାଣୀ ପରି ଶୋଇ ରହିଲେ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ମହାରାଣୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୈଳାସ ବାବୁ କହିଲେ, ଓହୋ ମାଳତୀ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମାଳତୀ କହିଲେ, ତମେ ରୁହ। ଦିନ ନାହିଁ ଓଳିଏ ନାହିଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି? ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଆଜି ହିଁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ମାଳତୀ କହିଲା, ହା 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 ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବାରୁ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ନା ବୋଉ ଟିକେ ଡେରିରେ ଶୋଇଲି ସେଇଥିପାଇଁ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ହଁ ରାତି ସାରା ଗପୁଥିଲୁ ନା, ଲଜ୍ଜା ସରମ କିଛି ନାହିଁ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ବୋଉ ମୁଁ ତୁମ ପୁଅଙ୍କ ସହ ହିଁ କଥା ହେଉଥିଲି। ମାଳତୀ, ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସତୀ ଭଲ ନାହିଁ ବା? ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଜାଣିଛି, ସେ କାହିଁ ରାତି ଅଧରେ ଫୋନ୍ କରିବ? ତା ଛଡ଼ା ରାତିରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁନି, ତତେ କେମିତି କରିବ? କେମିତି କରିବ ଯେ? କୈଳାସ ବାବୁ କହିଲେ, ଓହୋ ମାଳତୀ ସେ କହୁଛି ନା ଅଭି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି। ମାଳତୀ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଧରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କେବେ କରିନି ତ। କୈଳାସ ବାବୁ କହିଲେ, ତମେ ମା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ଛଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ନୀରବରେ କଥା ହେଇଗଲେ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମାଳତୀରେ, ହଁ ତମ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏମିତି। କୈଳାସ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ତମେ ଧୂପ ଠିକ୍ ସେ ଲଗାଅ, ପରେ କଥା ହେବା। କହିଲେ, ହଁ ହଁ। କୈଳାସ ବାବୁ କହିଲେ, ଯା ମା ରୋଷେଇ କରିବ। ଶୁଣୁ ମାଛଟା ଭଲସେ କରିବ, ପୁରା ବେସର ଦେଇ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାପା। ମାଳତୀ କହିଲେ, ରହ ମାଛ ବେସର ପରେ କରିବୁ, ଆଗ ପାଣି ଗରମ କରେ, ଶିଖା ଉଠିଲେ ଗାଧେଇବ, ଗୁଡୁ ବି ଗାଧେଇବ। କୈଳାସ ବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଶିଖା ଆହୁରି ଉଠିନି? ଲାଗୁଛି ଶାଶୁଘରେ ଏମିତି ହିଁ କରୁଥିବ ଆଉ ତମେ ଯେ ଖାଲିରେ। ମାଳତୀ କହିଲା, ମୋ ଝିଅ ଆ ଭଳି ନାହିଁ, ମା ଘରକୁ ଆସିଛି ଶୋଇବନି ନା ଟିକେ, ରାତିରେ ଆସିଲା। କୈଳାସ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ଯା ଗରମ ପାଣି କରେ। 2 ଜଣ ଯାକ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି ନା କ'ଣ ଆଉ? ନନ୍ଦିନୀ ଚୁପଚାପ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପାଣି ଗରମ କଲାବେଳେ ଭାବୁଥାଏ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯାହା ଘଟିଲା। ରାତିରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହ କଥା ହେବା ବି ଏ ଘରେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଝିଅର ଶୋଇଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ବୋହୂର ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲେ ଭୁଲ। ଏ କେମିତିକା ସମାଜ? ଏମାନେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଝିଅଟା ବି ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୂ ଆଉ ତମ ବୋହୂଟା ବି ଗୋଟେ ଘରର ଝିଅ। ନିଜ ବୋହୂ ଯଦି ତମକୁ ମା ଭଳି ଦେଖୁଛି, ତେବେ ତମେ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି କାହିଁକି ନୁହଁ? ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି କ'ଣ ମୋ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ? ହଠାତ୍ ମାଳତୀର ଡାକ ଶୁଭିଲା। ମାଳତୀ ଡାକିଲେ, ଆଲୋ ସେତେବେଳୁ ପାଣି ଗରମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଜଲ୍ଦି ଆଣୁନୁ। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଆଣୁଛି ବୋଉ। ନନ୍ଦିନୀ ଗରମ ପାଣି ନେଇ ମାଳତୀକୁ ଦେଲା ପରେ ମାଛ ପାଇଁ ବେସର ବାଟିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କୈଳାସ ବାବୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲୋକ, ଶିଳବଟା ବେସର ହିଁ ମାଛରେ ପଡ଼ିବ। କେହି ଟିକେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ଯେ କଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେମିତି ବେସର ବାଟିବ। ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମସଲା ବାଜି ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ନନ୍ଦିନୀ ସେମିତି କାମ କରୁଛି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲେ ବି ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବେସର ବଟା ସରିବା ପରେ ହାତକୁ ଧୋଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଖେ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ବୋହି ଆସିଲା। କଅଁଳ ହାତରେ କଲମ ଧରିବା ସମୟରେ ଆଜି ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ସମାଜ ନିୟମ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ମୋତେ କଏଦୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାହାରା ଖୋଜୁଛି, ଆଇନ ଯେମିତି ଅଦାଲତ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ଉଛି। ଆଜି ମୋ ସାହାରା ସାଜୁଥିବା ମଣିଷଟା ଆଉ ଜଣକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହୁଛି, ଏଇ ଦେଖେ ଆଜିଠୁ ଏ ତୋ ସାହାରା। ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି? ମନକୁ ତୁହା ତୁହା ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଭୁଲ କାହାର? ସେଦିନ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି କେମିତି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବେଡ଼ିଟା ସେଦିନ ମୋତେ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ନଚେତ୍ ଆଜି ହୁଏତ ମୁଁ ଏଠି ନଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମନକୁ ସବୁ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ କହି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ହାତରେ ବଟା ବେସରକୁ ଧରି ଏମିତି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଛି, ମାଳତୀର ଡାକ ଶୁଣାଯାଉନି ବୋଧେ। ହଠାତ୍ ଜୋରସେ ଡାକିବାରୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ମାଳତୀ କହିଲା, ଆଲୋ କୋଉଠେ ମନଟାକୁ ରଖିଛୁ କେଜାଣି? ଡାକି ଡାକି ସବୁଦିନେ ପାଟି ବିନ୍ଧା ହେଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ହଁ ବୋଉ। ମାଳତୀ କହିଲା, ଆଲୋ କେଡ଼େ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁଟା କିଲୋ, ଜାଣି ଜାଣି ମୋ ପିଲାର ହାତଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲୁ। ନନ୍ଦିନୀ,
एबे पुणी मु कौन कली जे मते दोष देउछ? मालती कौन कलु माने? देखे भलसे देखे। गुड्डूर पिठीटा को देखई नंदिनी आश्चर्य होई एते जोर से फोटका हैला केमिति? शिखा कहिला केमिति माने? कहिबाकू नाही पानी गरम अछि बोली मु मगरे नै ढाई देली। घर को आसीबार 2 दिन हेइनी एमिति। बोऊ मु काली चली जाउची। मालती कहले मो माटा परा कुआडे जीवु जे? नंदिनी कहला दीदी आपण टिके देखिबा कथा ना पानी गरम अछि जना पडुची। शिखा कहला गरम पानी देई मो छुआ को मारिबा को बसिछु ना कोन? नंदिनी कहला एमिति कोन कहूच? मालती कहला नाई तते पूजा करिवो। नंदिनी कहला हेले मोर भूल कोन? मते गरम पानी करिबा को कहिला मु गरम पानी करिकि देली। एबे एमिति घटना घटिले मु देई गरम पानीटा देखिले जना पडुची आपण अन्यमनस्क रही एमिति करिवे। एबे मो ऊपर लदा हबो सबु दोष जाक। मालती कहला आलो अन्यमनस्क कोन? गरम पानीटा देला बेले टिके ठंडा पानी मिसेई देइथिले तो हाथ सरी जाउथला कि? ए समय कला साबु घर को आसिले पाटी तुंड शुणी जानी पारले महाभारत आरंभ हो जाइछि। कला साबु कहले अरे काहेकि एमिति होउछ? साई पड़िसा शुणुछंती खाली रे लोक हसा हेउछंती आमे। मालती पाटीटा टिके चुप कर। मालती कहले मु हेउचे एमिति तमको केवल मु ही देखा जिबि ना? कालीर झियो ये घर को आसीबार बरस हेनी एते तांडव लीला आगो को कौन न करिब? नंदिनी कांदी कांदी कहला बापा मोर भूल ही किछि नाही। कला साबु कहले मालती कौन ए सबु? मालती कहले हइयो तम आखिरे कौन गेंडा पशिछि ना कौन देखि पारुन? गुड्डूर पिठीटा केमिति सिझी जाइछि। कला साबु कहले काहीं काहीं देखे मो नातीर कौन हेइछि? नंदिनी कहला बापा मोर भूल ही नाही मते बोऊ गरम पानी कहले मु आनिकी देली। दीदी अन्यमनस्क होई गुड्डू को गाधेई देले मो भूल कौन? मालती कहले तू ठंडा पानी मिसेई देबा कथा ना। कला साबु काहीं शिखार हाथ दीटा कुआडे जाइथिला कि? से जानी पारलानी कि पानी गरम अछि कि ठंडा पानी टिके मिसेई देइथिले हेइ न थांता। शिखा कहला बापा सेई टाइम रे अंजन कॉल थिले। कला साबु कहले एबे भूल काହାର? तू मा हेई जदि पिलार जत्न नेई पारुनु आउ के नेबो? ता छड़ा टिके रहिकी कथा हेले हुअंतानी कि? शिखा टिके रागिकी कांदिला भଳି कहला बोऊ मु चाली जिबि मते ए घरे किछि ठीक लागुनी। शेषरे दोष मोर हेला ना? हाँ मु झियो ना एबे ए घरर कुणिया से बोहू ना ए घरर एबे से जरूरी। कला साबु कहले शिखा भूल बोहुर नुह तोर। मालती कहले हाँ भूल तो मो झियर। कला साबु कहले मालती समय आसी 9टा बाजिलाणी ए जाए रोषेई हेई नाही जाओ रोषेई करिब। बोहू गुड्डू को नहीं गोटे प्यांटे पिंधेई देलो मेडिकल जिबा। नंदिनी कहला आज्ञा बापा। नंदिनी घर भितर को गला परे मालती देखेई हेई। मालती कहले केते सम्मान आज्ञा बापा। कला साबु कहले मालती काई सेमिति होउछ कहल? जानिछ तो अभि कानरे ए कथा पड़िले कौन हेबो? मालती कहला हाँ कौन हेबो ता स्त्री को नहीं चल जिबो से एबे आउ मो कथा शुणुछि ना शुणिबो? स्त्री हातर कंढेई एबे से। नंदिनी आसीबा देखी मालती धीरे रहीगला। गुड्डू कांदी कांदी कहला अजा इंजेक्शन देले जमा जीविनी। कला साबु कहला अरे देबिनी आसे। कला साबु गुड्डू को धरी मेडिकल को चली गले। घर भितर एबे 3 जण शिखा आउ मालती नंदिनी को ते कौन कही चलिले। बिचारी नंदिनी चुपचाप सबु शुणिला आउ रोषेई करी चलिला। रोषेई करुथिबा बेले आखिर लुह रहु न थाए। सबु बेले एमिति कथा बा काहाकू भल लागिबो? रोषेई सारी रूम भितर को जाई टिके सोई पड़िला। आखिरे छाई दिंद लागिछि। सोईथिबा अवस्थारे भी लुह बही चलिछि। लागुछि स्वप्नरे कांदुछि। देहरु झाळ बहुछि। सोईथिबा चेहरा रे डर भी सफा दिसुछि। हठात चमकी पड़ी उठी पड़िला आउ निजकू भलसे खिला भाबिला मु कौन एमिति। छाई निदरे से भयंकर स्वप्न देखी नंदिनी पूरा विचलित होइगला। निद भांगिया परे जेतेबेले जानिला ताहा वास्तव नथिला स्वप्न थिला। निजकू टिके आश्वस्ति लागिला किंतु देहरु गम गम झाळ बहुछि। भयरे देह हाथ थरुछि तथापि निजकू संभाଳି नेला से अंधार रूम भितरे। कारण से जानिछि स्वप्न हेउ कि वास्तव ता कहानी रे से एकुटिया ही आगकू बढ़िबो। खटरू उठी पानी टिके पीबा परे आउ टिके भल लागिला। समय देखे तो दिन 11टा हेबाकू गलाणी अथच ए जाए केही डाकी नाहंती। आश्चर्य जेतिकी हेला डर भी लागिला काले जदि पुणी किछि कथा एपट सेपट हेबो। बाहर को आसी देखे तो घर पूरा सुनसान। भीतर घर को जाई देखे तो मालती आ शिखा खाई बसिछंती।
ବୋଧେ କଳା ସବୁ ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନନ୍ଦିନୀ କିଛି କହିଲାନି। ଭିତର ଘରକୁ ଯାଇ ବାସନ ଯାକ ସଜାଇ ରଖିଲା। ମାଳତୀ ଆଉ ଶିଖା କେହି ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲେନି। ନନ୍ଦିନୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ଭୁଲ କ'ଣ ଯେ ଏମାନେ ମୋତେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇସାରି ଉଠିଲା ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ଏକୁଟିଆ ବସି ଖାଇଲା। ଖାଇ ବସିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବହି ଆସୁଥିଲା। ଲୁହକୁ ରୋକି ଅଳ୍ପ ଖାଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସବୁ ବାସନ ମାଜିବା, ପୁଣି ଘର ସଫା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନନ୍ଦିନୀର। ଘରେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଟିକେ ମିଶିକି କାମଟା କରିବା ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନାହିଁ। ବିଚାରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଚୁପଚାପ ସବୁ କରୁଛି। ଦିନଯାକ କାମ କରି ଯଦି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିବ, ତେଣେ ପରିବାରଠୁ ନାନା କଥା ଶୁଣିବ। ଏଠି ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କାମ ସାରି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଅନ୍ଧାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବୋଧେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତାକୁ କେହି ଜଣେ ସାହାରା ଦେଉଛି। ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ। ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବ ସେ କଥା ଜାଣିନାହିଁ। ବୟସର ବିଗୁଲ ବାଜିବା ଆଗରୁ ବାହାଘର ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଚାଦର ବୁଣିବା ଆଗରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଏସବୁର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ତା ବାହାଘର ହେଇଛି। ସେ ବା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ? ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖି ସବୁ କଥାକୁ ମାନିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ବାହାଘରର 10 ଦିନ ହିଁ ଖୁସିରେ କଟିଛି। ଖୁସି ମାନେ କ'ଣ? କୁଣିଆ ଗହଳିରେ, ଘର ଆଉ କୋଳାହଳ ପରିବେଶରେ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଦିନ କଟିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବାରରେ ସାମିଲ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ବିରହଟା ମନ ଭିତରେ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବୋହି ଆସିଲା। ଚୁପଚାପ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ଘର କଥା ମନେ ପକାଇ ଯେତିକି କାନ୍ଦୁନି, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ମାରିଦେଇଛି ଭାବି ମନଟା ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। ମଣିଷ ମନ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜେ। ଆଜି ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛି। ମନ ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ନୀରବ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଲୁହକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଦିନ ଯେ ସମ୍ଭବ? ଛାଇ ନିଦରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଝଲକ ବୋଧେ ତା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କେମିତି ବା ସହିବ? ଆରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯାହା ହାତ ଧରି ବାହା ହେଲା ସେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ଏଠି ବାପା ମା ଭାବି ନିଜ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଭାବିଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ଅଧା ମରିଗଲା। ବାହାଘର ବେଦିରେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ କଥା ଘଟିଗଲା ଆଉ ଅଭି ଚୁପ୍ ରହିଲା, ତେବେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ରହୁ ନ ରହୁ, ମୁଁ ରହେ ନ ରହେ, କ'ଣ ବା ଅନ୍ତର? ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଭି ଆଉ ନନ୍ଦିନୀର ସମ୍ପର୍କଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇପାରିଲାନି। ବି ହୁଏତ ଘରେ ଘଟୁଥିବା କଥା ପ୍ରତି ଅଜଣା। ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କେବେ ତାକୁ କହିନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଯଦି ଏସବୁ କଥା ଅଭିକୁ କହିବ ତେବେ ପରିବାରଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଘଟୁ। ହେଲେ ସେ ଏହା ବି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତା ଇଚ୍ଛା ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ସେ ନିର୍ଯାତନାଠୁ ଏସବୁ କଥା ଅଧିକା। ମଣିଷ ମନରେ ଲୋଭ ଭାରି, ଯେତେ ଦେଲେ ବି ଆହୁରି ମାଗିବା ଥୟ। ବୋଧହୁଏ ନନ୍ଦିନୀ ଚାହୁଁନଥିଲା ଏସବୁ ସତ ଆଗକୁ ଆସୁ ଆଉ ପରିବାରର ନାଁ ଖରାପ ହେଉ। ହେଲେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ହେଲେ ପରିବାରର ନାଁ ଖରାପ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଅଭିର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ସେ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ନନ୍ଦିନୀ ଏବେ ଯାଏଁ ଅଭିକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବାକୁ, ହେଲେ ସେ କେବେ ଆସିବ ଏ ଯାଏଁ କହୁନାହିଁ। ସେ ବା କ'ଣ କରିବ? ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଆସିବା କଥା। ନନ୍ଦିନୀର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଏସବୁ ସହିବ। ଆରେ ସେ ବା କ'ଣ କରିବ? ସମାଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ସଂସାର ଚଳେଇବାକୁ କେମିତି ସମର୍ଥ ହେବ? ନୀରବ ମନଟା ତାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଇସାରିଲାଣି। ବୋଧହୁଏ ସେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କ'ଣ? ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ କେମିତି ପୋଛିବ? ଅନ୍ଧାର ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବ କେମିତି? କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେ? କେମିତି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିବ? ନୀରବ ହେଇ ବାସ୍ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ଜୀବନଟା କଟିଯିବନି ତ? ଆଖି ଆଉ ଲୁହର ସମ୍ପର୍କ ନନ୍ଦିନୀର କାହାଣୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକେଇ ଦେଉନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ନିଜକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ଏବେ। ସମୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଆଜି ହାରିଯାଇଛି।
ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। କିଛି କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା। ସେ ରାତିର କଥାଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଯାଏଁ ତୀର ହୋଇ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ବୋଧହୁଏ ସେ ଆଉ ଏ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନୀରବ ରହିଲା ପରେ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ବିଷ ବୋତଲଟା ବାହାର କରି ହାତରେ ଧରିଲା। କିଛି କ୍ଷଣରେ ଆଖି ଆଗରେ ପୂରା ଜୀବନଟା ନାଚି ଉଠିଲା। ଜନ୍ମରୁ ଛୋଟବେଳର ଦୁଷ୍ଟାମି, ସ୍କୁଲ ବେଳର କଥା ଆଉ କଲେଜ ପରେ ବାହାଘରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ କିଛି ଲୁହ ହୋଇ ବହି ଆସିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋତଲର ଠିପି ଖୋଲିଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯେମିତି ପିଇବାକୁ ପାଟି ପାଖକୁ ନେଲା। ହଠାତ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ? ସତରେ କ'ଣ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଗଞ୍ଜଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ ବିଷ ପିଇପାରିବ, ନା ତାକୁ କିଏ ବିଷ ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚେଇବ? ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ମିନୁ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।